Hi students, I hope my students are very good. Take care of yourself everyone. Okay, very good students. In this video, we are going to learn 4th standard term 2 English. நாம் இன்றைக்கு அறிந்து கொள்ள இருக்கக்கூடிய பாடம் பேஜ் நம்பர் 82. Let us read. படிக்கலாம் வாங்க பகுதியில் A true friend, உண்மையான நண்பன். நம்முடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டை தான் நம்ம ட்ரூ ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? எஸ், அது போன்று ஒரு ஸ்டோரி தான் எ ட்ரூ ஃப்ரெண்ட். என்ன சொல்கிறாங்க ஸ்டோரியில், யாரெல்லாம் வராங்க தெரிஞ்சுக்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் வி கோ டு ரீட் த ஸ்டோரி. ஓகே வாங்க. எ ட்ரூ ஃப்ரெண்ட். Nandini and Pandi were good friends since childhood. They lived in the same street, so they were always together. Every day Pandi would stop at her home on the way to school. Both would walk to school chatting and playing. Sometimes they would race home from school. They always took part in school activities together. They helped each other in their lessons. One day, as usual, Pandi came to Nandini's home. She looked upset and sad. Pandi asked her, "Why are you sad?" She did not answer. Instead, she shook her head. "Did your parents scold you?" asked Pandi. She did not answer him. He grabbed her bag and said excitedly, "Catch me if you can." But she did not respond. Pandi stopped and gave the bag back. They walked silently to the school. Nandini walked into the classroom slowly, her eyes glued to the ground. She looked sad. "Did someone scold you?" asked one of her friends in the class. Nandini shook her head. She sat down with her head bowed down. The teacher entered the classroom and started calling out of the names for attendance. Nandini did not answer. When the teacher called her name, the teacher was annoyed. This time she called her name louder, "Nandini," and then she raised her hand but did not answer. The teacher went near Nandini. She touched her forehead and asked, "Are you feeling okay?" Nandini shook her head. Her cheeks were red, and it looked like she had a fever. "Do you have a fever? Shall I call your parents?" asked the teacher. She shook her head, but she still did not look at anyone. Her head was still bowed down. "Why does Nandini look so sad?" exclaimed her friends. Her friends pestered her with 100 questions. The questions were about everything that you think about. They asked her family, her house, her shoes, and even about her street pets. Each question that she was asked, Nandini only answered by shaking her head. Pandi had enough of Nandini's silence. He had never seen her so dull. She wanted an idea to make her smile. He thought and thought for many hours. Finally, he had an idea. He took out something from his bag and ran to show it to her. It tumbled and it slipped from his hands. It was flying straight to Nandini. She saw something flying towards her and screamed with fear. She closed her eyes and tried to catch it. Third, she caught it. It was a big green frog. Everyone ran away as they were scared of the frog. Think question. Guess the reason for the sadness. Nandini's eyes were wide open with surprise. Then she burst into laughter. It was a rubber frog. As soon as she laughed, her friends and teacher knew why she did not smile or talk to anyone all day. Two of her front teeth were missing. ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரி இல்லையா? அதாவது ஒரு ட்ரூ ஃப்ரெண்ட் தன்னுடைய ஃப்ரெண்டை எப்படி சோகத்திலேருந்து மீட்டு ஸ்மைல் பண்ண வச்சான் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கதை.
இந்த கதையோட தமிழாக்கம் பார்க்கலாமா? ஸோ நம்ம தமிழோட இதோட பொருளை தெரிஞ்சுக்கலாம். நந்தினி அண்ட் பாண்டி வேர் குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சின்ஸ் சைல்ட்ஹுட். நந்தினியும் பாண்டியும் சிறிய வயதிலிருந்தே, குழந்தை பருவத்திலிருந்தே நண்பர்கள். They lived in the same street, so they were always together. அவங்க ஒரே தெருவில் வசித்ததுனால எப்போதுமே ஒன்றாவே இருப்பாங்க. Every day Pondi would stop at her home on the way to school. Both would walk to school chatting and playing. நாள்தோறும் பாண்டி நந்தினியோட வீட்டுக்கு வந்துடுவான். அதனால தினமும் அவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து நடந்து ஸ்கூல் போவாங்க. விளையாடிக்கிட்டே பேசிக்கிட்டே போவாங்க. சில நேரங்களில் சம்டைம்ஸ் தே வுட் ரேஸ் ஹோம் ஃப்ரம் ஸ்கூல். சில நேரத்தில் அவங்க ஒரு ரேஸ் மாதிரி வச்சு ஓட்டப்பந்தயம் போல் வீட்டிலேருந்து பள்ளிக்கு போவாங்க. தே ஆல்வேஸ் டுக் பார்ட் இன் ஸ்கூல் ஆக்டிவிட்டீஸ் டுகெதர். தே ஹெல்ப்டு ஈச் அதர் ஆஃப் இன் தட் லெசன்ஸ். அவங்க 2 பேருமே அவங்களுடைய பள்ளி வேலைகள் ஹோம்ஒர்க்ஸ்லாம் சேர்ந்து தான் செய்வாங்க. ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவியாக இருப்பாங்க. ஒன் டே ஆஸ் யூஷுவல் பாண்டி கேம் டு நந்தினிஸ் ஹோம். ஷி லுக்ட் அப்செட் அண்ட் சேட். அதே போல் ஒரு நாள் பாண்டி நந்தினியோட வீட்டுக்கு வந்துட்டான் மார்னிங்கே. ஆனால் நந்தினி ரொம்பவே சோகமாகவும் அப்செட்டாகவும் இருந்தாள். அதற்கு பாண்டி நந்தினிக்கிட்ட "Why are you sad?" She did not answer. Instead she shook her head. "நீ ஏன் சோகமாக இருக்க?" அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவள் ஒன்றுமில்லை என்பது போல் தலையை மட்டும்தான் அசைச்சா. "Did your parents scold you?" உன்னோட பேரண்ட்ஸ் உன்னை திட்டினாங்களா அப்படின்னு பாண்டி கேட்டதுக்கு இல்லை அப்படின்றது போல் தலையை தான் ஆட்டினா. ஷி டிட் நாட் ஆன்சர். எந்த பதிலும் சொல்லலை. ஷி கிராப்ட் ஹர் பேக் அண்ட் செட் எக்ஸைட்லி கேட்ச் மீ இஃப் யூ கேன். அவன் நந்தினியோட பேக்கை பிடிங்கிட்டு வேகமாக ஓடி போய் "நீ என்னை பிடி பார்க்கலாம்" அப்படின்னு சொன்னான். ஆனால் நந்தினிக்கிட்டேருந்து எந்த ரெஸ்பான்ஸும் இல்லை. பாண்டி ஸ்டாப் அண்ட் கேவ் த பேக் பேக். They walked silently to the school. மறுபடியும் பாண்டி அவளோட பையை அவகிட்டே கொடுத்துட்டு 2 பேரும் அமைதியாக பேசாமல் நடந்து ஸ்கூலுக்கு போனாங்க. நந்தினி walked into the classroom slowly. நந்தினி கிளாஸ் ரூமுக்கு ரொம்ப மெதுவாக நடந்து போனா. her eyes glued to the ground. அவ கண்கள் தரையை பார்த்து தான் நடந்தது. she looked sad. Did someone scold you? asked one of her friend in the class. அவள் நண்பர்களில் ஒரு பெண், ஒரு கேர்ள் வந்து கேட்டா, "உன்னை யாராவது திட்டுனாங்களா? ஏன் சோகமாக இருக்க?" she sat down with her head bowed down. அவள் அமைதியாக உட்கார்ந்தா. அவள் தலையை கீழே குனிந்தே இருந்தா. The teacher entered the classroom and started calling out the names for the attendance. Nandini did not answer when the teacher called her name. வகுப்பறைக்குள்ளே ஆசிரியர் வந்தாங்க, அட்டண்டன்ஸ் எடுத்தாங்க. நந்தினியோட பெயர் கூப்பிட்ட போது அவள் எந்த பதிலுமே சொல்லவே இல்லை. The teacher was annoyed. This time she called her name louder, "Nandini," and then she raised her hand but did not answer. இந்த முறை டீச்சர் ரொம்ப கோபமாக நந்தினியோட பெயரை கூப்பிட்டாங்க சத்தமாக. ஆனால் நந்தினி எந்த பதிலும் சொல்லாமல் கையை மட்டும் தூக்குனா. The teacher went near Nandini. She touched her forehead and asked, "Are you feeling okay?" Nandini shook her head. Her cheeks were red. Nandini shook her head. Her cheeks were red and it looked like she had fever. "Do you have a fever? Shall I call your parents?" asked the teacher. She shook her head but she still did not look at anyone. Her head was still bowed down. டீச்சர் உடனே நந்தினி கிட்டே போயிட்டு அவளை தொட்டு பார்த்தாங்க. அவளுடைய தலையெல்லாம் தொட்டு பார்த்தாங்க. "நீ நல்லா இருக்கியா? உனக்கு ஒன்றும் இல்லையே?" அப்படின்னு கேட்டபோது அவள் தலையை மட்டும்தான் அசைச்சா. அதன் பிறகு அவளுடைய கன்னங்கள்லாம் சிவந்து இருந்ததை பார்த்துட்டு, "உனக்கு ஃபீவராக இருக்கா? நான் உன்னுடைய பேரண்ட்ஸுக்கு ஃபோன் பண்ணவா, கூப்பிடுவா அவங்கள?" அப்படின்னு கேட்டதுக்கு வேணான்றது போல் தலையாட்டிட்டு அவள் தலையை கவிழ்ந்து மட்டுமே அப்படியே நின்றுட்டு இருந்தா. அவள் எதுவுமே வாய் திறந்தே பேசலை. "Why does Nandini look so sad?" exclaimed her friends. Her friends pestered her with 100 questions. The questions were about everything that you think about. They asked her family, her house, her shoes, and even about her street pets. Each question that she was asked, Nandini only answered by shaking her head.
ஏன் நந்தினி இவ்வளோ சோகமாக இருக்கா? அவங்க நண்பர்களுக்கெல்லாம் என்ன செய்கிறதுனே புரியல. அவங்க 100 கேள்விகள் கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க. எதை பற்றி? அவள் ஏன் சோகமாக இருக்கா? அவங்களோட ஃபேமிலியில் ஏதாவது ப்ராப்ளமா? அவங்க வீட்டில் ஏதாவது ப்ராப்ளமா? உன்னோட ஷூஸில் ஏதாவது பிரச்சனையா? உன்னோட ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெட்ஸ், அவளுடைய பெட்ஸுக்கு ஏதாவது பிரச்சனையா? எத்தனையோ கேள்விகள் கேட்டாங்க. ஆனால் நந்தினி வாயை திறந்து எந்த பதிலுமே சொல்ல. அவள் தன்னுடைய தலையை மட்டும்தான் அசைச்சா, இல்லை என்பது போல. பாண்டி had enough of Nandini's silence. பாண்டி, போதும், இந்த நந்தினியோட அமைதியை எப்படியாவது நம்ம சரி பண்ணணும், அமைதியாக இருந்தது போதும் அப்படின்னு அவன் யோசித்தான். he had never seen her so dull. இந்த அளவுக்கு அவளை சோகமாக அவன் பார்த்ததே இல்லை. he wanted an idea to make her smile. அவளை சிரிக்க வைக்கிறதுக்காக ஒரு ஐடியா பண்ணணும்னு நினச்சான். he thought and thought for many hours. ரொம்ப நேரமாக, பல மணி நேரமாக யோசிச்சுட்டே இருந்தான் என்ன செய்யறதுன்னு. ஃபைனலி he had an idea. கடைசியாக அவனுக்கு ஒரு ஐடியா வந்துச்சு. he took out something from his bag and ran to show it to her. அவன் பையிலிருந்து ஒரு பொருளை எடுத்துக்கிட்டு காட்டிட்டு ஓடினான் எழுந்து. it tumbled and it slipped from his hands. it was flying straight to Nandini. அவன் தன்னோட கையிலேருந்து அதை அப்படியே வீசும்போது ஸ்லிப் ஆகிட்டு அவனோட கையிலேருந்து அது எங்கே போச்சு? நேராக நந்தினியை நோக்கி பாய்ந்து போச்சு. he saw something flying towards her and screamed with fear. she closed her eyes and tried to catch it. அது அவளை நோக்கி அப்படியே வந்தது பார்த்த மற்றவங்களுக்குலாம் ஒரே பயமாக இருந்தது. she closed her eyes and tried to catch it. third, she caught it. கடைசியாக அவள் அதை பிடிச்சிட்டா. it was a big green frog. அது என்னன்னா பெரிய பச்சை நிறத்தில் இருந்த ஒரு தவளை. everyone ran away as they were scared of the frog. அந்த தவளையை பார்த்து எல்லாரும் பயந்து ஓடிட்டாங்க. Nandini's eyes were wide open and with surprise. Then she burst into laughter. நந்தினி அவங்க பயந்து ஓடுறத பார்த்ததும் அப்படியே ஆச்சரியமாயிட்டு அவள் சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டா. எப்படி? சத்தம் போட்டு சிரிச்சிட்டா. இட் வாஸ் ஏ ரப்பர் ஃப்ராக். ஏன்னா அவள் கையில் இருக்கிறது என்னது? ஒரிஜினல் ஃப்ராகா? இல்லை, அது ஒரு ரப்பர் ஃப்ராகு, பிளாஸ்டிக் ஃப்ராகு. அதை பார்த்து எல்லாரும் பயந்துட்டாங்களே அப்படின்னு அவள் ரொம்பவே சத்தமாக சிரிச்சிட்டா. as soon as she laughed, her friends and teacher knew why she did not smile or talk to anyone all day. இந்த நாள் முழுவதும் அவள் யார் கூடயும் பேசாமல் சிரிக்காமல் இருந்ததுக்கு என்ன காரணம்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. 2 of her front teeth were missing. அவளோட முன்பற்கள், வாயிலிருந்த முன்பற்கள் 2 பல் விழுந்துட்டுருக்கு. அது காணாமல் போயிட்டதுனால அவள் யார்கிட்டையும் பேசல, ரொம்பவே சோகமாக இருந்தா அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் இப்போ தெரிஞ்சிருச்சு. ஓகேவா? வெரி குட் ஸ்டான்ஸ். அதாவது தன்னுடைய ஃப்ரெண்டு சோகமாக இருந்தது பார்த்து தாங்க முடியாத அவளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க? அவளை சிரிக்க வைக்க எவ்வளோ முயற்சி பண்ணி கடைசியாக அவளுடைய ட்ரூ ஃப்ரெண்ட் பாண்டி நந்தினியை சிரிக்க வச்சிட்டான். அதே நேரத்தில் அவள் சோகத்துக்கு என்ன காரணன்றது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிச்சு. ஓகேவா? இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரி இல்லையா? எஸ், வெரி குட் ஸ்டான்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச், ஐ லவ் யூ.